सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाऊं रामैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पहया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही बिसरिया। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सिधारी। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल, तख्त जबर दे मालक। गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ साहब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। हजूर दी पावन बाणी दा बचन है, बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। साहब कहन लगे गुरु ते पुरखियां दे पावन बचन सपुत्र अक्सरी चेता करदे। इस भावना नूं मुख रखदियां लड़ीवार गुरु कलगीधर जी दा जीवन कई रोज तो आपां विचारदे हैं। आओ गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मालवे दी धरती नूं निवाज के जे शब्द वरतने होण ते इउं कह लो दखण दे इलाके वल नूं साहब जा रहे ने। दखण दी यात्रा इधर नूं हजूर दे मुबारक कदम मुबारक चरण साहब दे वध रहे ने। दमदमा साहब दी धरती तो एक गल चेता रखियो, जदों दमदमा साहब दी धरती तो तुरे है
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ कि उदों माता सुंदरी जी अते माता साहब कौर जी नूं बचन ये कीता सी तुसीं वापस दिल्ली चले जाओ। कई गल्लां याद रखनियां इतिहास दियां। भाई मनी सिंह जी नूं नाल घल्लिया, कुछ होर भी सिख गए। सतगुरु ने माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर जी नूं बचन कह के दिल्ली नूं वापस कर दिता सी। अगों उन्हां भी पति परमेश्वर दा हुक्म जान के सत बचन कह के वापस चले गए। सतगुरु रहमतां बरता रहे ने। सरसे दी धरती आदक लंघ के कई थावां ते बख्शिशां करदियां सहेवा कई सुहावा शब्द वरतदे हैं। इस धरती ते आके एक बख्शिश भरिया बचन रूप चंद ते पुत्रे धर्म सिंह ते परम सिंह नूं क्या कहन लगे, तुसी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे शस्त्रां दी संभाल कर दिओ, सेवा कर दिओ, तुहाडी जुबान ही खंडा बन जाएगी। इथों अगला पिंड पैंदा है। वैसे सुहावे एक बख्शिश होर कीती। भाई मान सिंह गुरु के सिख ने ये वेखिया भी एक जंड दे विच पिपल लग्या होया है। पिपल दा रुख अक्सर कई बारी रुख इकट्ठे हुंदे ने। ते उन्हें सहज सुबह साहब नूं आके कहन लगे, महाराज आ बड़ी हैरानगी है भी पिपल जंड विच लग्या होया है। सब कहन लगे, नहीं ये बहुत भला है। जिमें जिमें पिपल वधे फुलेगा उमें उमें जंड घटेगा, जिमें जिमें पिपल वधेगा जंड घटेगा, इमें इमें खालसे दा प्रताप वधेगा, तुरकां दा नाश होएगा। ये बचन भी सहेवे दी धरती ते हजूर ने उचारे। इथों अगला कुछ कोह ते पिंड पैंदे मद्धू सिंघाना। इस धरती ते आके हजूर पातशाह महाराज ने जेड़े परम सिंह ते धर्म सिंह नूं बख्शिशां कीतियां सन, वो इथों तक नाल आए। हजूर ने फिर बचन आके कहन लगे, तुहाडी सेवा संपूर्ण होई, तुसी वापस मालवे चले जाओ। इन्हां बहुत प्यार नाल हजूर नूं बचन आखे। रब्बी बाणी दे बोल ने, ज्यों मछली बिन पानीए क्यों जीवन पावै, बूंद बिहूना चातर को क्यों कर तृप्तावै, नाद कुरंके बेदिया सन्मुख उठ धावै, भवर लोभी कुसुम वास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। ये गुरु ग्रंथ साहिब दा बचन है। साहब ने 4 उदाहरणा दित्तियां। हुण हजूर परम सिंह धर्म सिंह नूं कहंदे, तुसी वापस चले जाओ, तुहाडी सेवा संपूर्ण होई। ये अगों साहब नूं आखदे, महाराज जान नूं चित ते नहीं करदा, पर तुहाडा हुक्म है, सिर मत्थे प्रवान है। पर एक बेनती करदे है, सतगुरु सानू विसारियो ना। जदों किते कोई हुक्म करोगे, कोई सुनेहा घल्लोगे, असी तुहाडे चरनां विच उन्नी समी दौड़ के हाजिर होवांगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा जिहड़ा बचन है, साहब कहन लगे, जिवें पानी तो बख होके मच्छी दी कोई बहुती जून नहीं है, वो ते मौत है। मच्छी दा पानी नाल नहीं है। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, बूंद बिहूना चातर को क्यों कर तृप्तावै। जड़ा चातरक है पपीहा, सवंती बूंद तो बिना इहदे अंदर दी प्यास नहीं बुझदी। तीजा बचन वरतिया, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै। कहन लगे, जड़ा भौर है
ਇਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਸੁਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੌਰੇ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਵੇਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ। ਇਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੀਰਥ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਤਨ ਮਿਸ਼ਰ, ਚੇਤ ਮਿਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਨ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਇਸ ਚੇਤਨ ਮਿਸ਼ਰ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਤਨ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਨ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਮਿਸ਼ਰ ਉੱਘਾ ਪੰਡਤ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਐ 43 ਕੋ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਐ। ਇਸ ਨਾਰਾਇਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਐ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਐ ਵੀ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ। ਇਹ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦਾ ਦੋਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਦਾਵੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਲੋ ਲੁੱਟ, ਏਕੋ ਰਹਿਸੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਮਰੇਸੀ ਬੁੱਟ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਰਕ ਪਾਪੀ ਆਦਿਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਕਰਨੇ ਐ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਛਕਾਏਂਗਾ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਊਂਠ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿਕ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ, ਤੇਰੀ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੋ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ, ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਰ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਕਉ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਪਲ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੌਰ ਅਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਘੋੜੇ, ਊਠ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਲ ਭਗੌਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਘੱਲ ਕੇ ਸੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਧਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਭੈ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਭਗੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਲੈਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਗਿਆ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਰਹੱਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗੌਰ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਭਗੌਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿ ਕੇ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭਗੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਲਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹੀ ਵਕਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਗ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵੇਲੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਮਰਹਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਗੌਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦਮ ਖਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਖਤ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਜਮ ਖਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੌਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਠ ਆਦਿਕ ਕਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਬਗੌਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਠ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਘੱਲਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਉਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰੇਤਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਠ ਆਦਿਕ ਹਜੂਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਜੰਪੇ ਸਾਤੋਂ ਉਠ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਗੌਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਹੇਗਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੌਜਮ ਖਾਂ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੰਦ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਣੇ ਐਲਕਾਰ, ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
बहादुर शाह ये कह के घलदा है, कह लग्या गुरु कलगीधर जी नूं भगौरे दी धरती ते घलदा है, बेनती करो जाके भी महाराज जे तुसी मुबारक रसना तो बचन कह ही दिता है भी बहादुर शाह राज मानेगा, ते मेरे विच इन्नी समर्था नहीं है भी मैं राज भाग आजम खान नाल मुकाबला करके खोलवां। तुसी रहमत कर दिओ, मेरा साथ दिओ, अपने सिंह घल्लो, जंग ते करनी पएगी, फिर मैं जंग जित के राज कायम कर सकने। हजूर कोल मुंशी नंद लाल ते हाकम राय आए, साहब ने उन्होंने बचन कह दिता। जब सारी गल उन्हें बेनती रूप विच आखी, कह लगे बहादुर शाह नूं जाके कह दिओ गुरु खालसा तेरे नाल है। एक बचन आख्या आजम खान नूं मारांगे भी असी। ये गल बहुत ध्यान नाल मैं तां बेनती कह रहा सी, इतिहास बाचदी नहीं, असी अज तक ये गल कही जाने हैं भी बहादुर शाह नूं राज भाग गुरु कलगीधर ने लैके दिता, पर यह नहीं पता भी किवें लैके दिता। साहब ने बचन आख्या, कह लगे बहादुर शाह नूं कह दिओ भी आजम खान नूं मारांगे भी असी ते तैनूं तख्त ते बिठावांगे। गुरु तेरे नाल है, खालसा तेरे नाल है, पर तू बाप वाले कर्म ना करी औरंगजेब वर्गे, तेनू साडा बचन मनना पैना है, असी एक बचन करांगे। हुण साहब ने बचन दस्या ना, जदों मुंशी नंद लाल ते हाकम राय गए, उन्हें दोनों गल्लां कह दित्तियां भी गुरु ने गल आखी है भी असी मुकाबला भी करांगे, आजम खान नूं मारांगे भी अपने हथीं, राज भाग तख्त ते तैनूं भी बिठावांगे, पर तैनूं बचन मनना पैना। हुण एक पासे ते बहुत खुश होया भी गुरु दा थापड़ा मिल गया ते गल पक्की है भी जित ते मेरी होनी है। पर दूजा हुण उहनूं ये नहीं पता लग रहा भी बचन गुरु की करेगा। मुश्किल ये है, उन्हें एक बार फिर साहब दे कोल घल्लिया हाकम राय वर्गिया नूं, कह लग्या गुरु नूं बेनती करके ते पुछ लो भी साहब बचन की करनगे। साहब कोल जदों फिर आए, मैं गल संखेप कह रहे हैं, हजूर ने आख्या, कह लगे भी बचन ते असीं हजे नहीं दसदे, बचन ते असीं वक्त ही दसांगे। हाँ तू जंग दी तैयारी रख, तेरे नाल मालवे ते माझे दे इलाके विचों असी संगतां सिखां नूं सुनेहा घल देंगे, बेअंत सिख तेरी मदद ते आके खलोणगे। अगली जड़ी लड़ी है जंग होएगी, किवें साहब आजम खान नूं मारदे हैं, वो आपां कल रोज विचारांगे। साहब रहमत करे। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।